अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल चाल वीरो गुरु पैगंबर अवतार ये हर धर्म के अंदर मौजूद है ते लेकिन अज की कथा के अंदर असीं ये जाणांगे कि गुरु नबी पैगंबर इन की हुंदे है, इन्हां दा की मकसद है। वीरो चल एक कथा सुनने ते इसके बारे जानते हैं। सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह कबूल करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। गुरसाखी का उजियारा तां मिटिया सगल अंधारा। गुरु नूं एक प्रकाश आख्या गया है, गुरु नूं एक जोत आख्या गया है जो अंधकार मिटाण दे समर्थ है। बाहर जमीन दे उत्ते जमीन दी गर्दिश दे नाल जमीन दा जिहड़ा हिस्सा सूरज दे पिछे हो जांदा है, उत्थे अंधेरा छा जांदा है, रात पै जांदी है। और जमीन दे विच नौखंड पृथ्वी दे विच जो दीवा है वो सूरज है और चंद्रमा है। साहब कहते ने दोए दीवे चौदे हट नाले जेते जी ते वन जा रहे। ये दो दीवे कायनात विच रोशनी करते हैं और इसे ही सूरज तो चंद्रमा रोशनी लेंदा है, इसे ही सूरज तो समुचे ब्रह्मंड विच रोशनी है। आदि मनुख जद जंगलों विच रहिंदा सी, रात दे अंधेरे नूं दूर करन वास्ते, अंधकार तो बचण वास्ते इहदे कोल कोई उपराला नहीं सी, कोई साधन नहीं सी। लकड़ां नूं बाल के थोड़े जिहियां दूर दा चानना कर लेना, बस इस ढंग नाल ये जी रहा सी ते जंगली जानवरां तो अपनी रक्षा कर रहा सी। सहजे सहजे इन्हें तेल दे दीवे जलाए, लालटैन आई और तरह तरह दे होर साधन उपलब्ध होए और मनुख ने इस बिजली नूं पैदा कीता जिसने रात दे अंधेरे नूं दिन दी रोशनी दे बदल दिता। बाहर दा अंधेरा ते मनुख ने दूर कर दिता है, पर अंदर दे अंधेरे दी तरफ इसने बहुता फिक्र ना कीता भी ये भी एक अंधकार है, इनू भी मैं दूर करना है। तो बाहर बड़ा चानना हो गया है, अंदर अंधेरा है। बाहर चानना सूरज करके है, अंदर चानना होवेगा गुरु करके। इस वास्ते गुरु नूं जोत आख्या गया, गुरु ज्योति। गुरु एक जोत है, गुरु एक प्रकाश है, गुरु एक नूर है। गुरु दे अखरी अर्थ भी यही बनते ने। गो कहते ने अंधकार नूं और रू कहते ने प्रकाश नूं। अंधेरे नूं दूर करके जो रोशनी कर देंदा है, जोत कर देंदा है, चानना कर देंदा है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ गुरु। गुरु ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮਹਿਮਾ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच दर्ज है। सूरज कितनी ही रोशनी जमीन ते सुटे पर दिल दे चानना नहीं कर सकता। मनुख नूं सच ते झूठ दा पता नहीं चलता, सही ते गलत दा पता नहीं चलता, वो गुरु जोत करके ही पता चलेगा। जिवें जमीन दा जिहड़ा हिस्सा पिठ ते आ जांदा है, सूरज की रोशनी उत्थे नहीं पहुंचती। जिहड़ा भी गुरु तो बेमुख होंदा है, मनमुख होंदा है, गुरु की जोत का प्रकाश उत्थे नहीं होंदा। गुरु का चानना उस हिरदे तक नहीं पहुंचता। और ये गुरु का जो चानना है, साहिबां दी बाणी का फैसला है, इस तो करोड़ों सूरज कुर्बान किए जा सकते हैं। कारण कि जिन्ने चिर तक मन विच चानना नहीं आउंदा, दुख ते संताप बनिया ही रहिंदा है, विपता बनी रहिंदी है। ये सूरज एक नहीं, भावें करोड़ां भी चढ़ पैन तां भी जिंदगी दे मसले हल नहीं कर सकते। इस वास्ते साहिबां दी बाणी ने स्पष्ट कह दिता, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार।
ਇਹ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੇ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਹਿ ਲੋਏ। गुरु दाता है, जैसे सूरज दाता है। सूरज करके जमीन ਨੂੰ सब कुछ मिलता है। धुप है, बरखा हो रही है, हरियावल है, बनस्पति फुटती है। इस एक सूरज करके जमीन की जिंदगी चल रही है। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। हो बहु जिथे बारों दाता ये सूरज है, अंदर दा दाता गुरु है। और अंदर दी हरियावली, खेड़ा, मस्ती, सुख, शांति, सकून सब गुरु दे आसरे ते है। एक सूरज ठंडा पै जाए, समुच्चा ब्रह्मंड बारों ठंडा पै जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जिस जिस थां दे उत्ते गुरु दी जोत ना पहुंचे, कहंदे वो बंदा अंदरों मर जाता है, मुर्दा हो जाता है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੇ ਘਰ। ਹਿਵੇ ਘਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਘਰ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਗਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਠੰਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਠੰਡੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸੀਤਲ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਹਿ ਲੋਏ। गुरु की जोत की बहुत दूर तक पहुंच है। फिर साहब ऐसा भी कहते हैं कि नानक गुरु बिन मन का ताक न उगड़े, अवर न कूंजी हथ। जिथे आत्म ज्योति का प्रकाशमान है उत्थे एक दरवाजा है, जिसका लंबा चौड़ा खुलासा मैं थोड़े सामने किया है। 10वां द्वार दरवाजा बंद है। नानक गुर बिन मन का ताग न उगड़े, अवर न पूंजी हथ। इस दरवाजे नूं ताला लगे है, जिहदी चाबी कुंजी गुरु कोल है। अवर न पूंजी हथ। असीं अपनी सियाणप नाल इस ताले नूं नहीं खोल सकते। मनुख कितना ही सियाणा हो जाए, पंडित हो जाए, विद्वान हो जाए, जैसे लोकी चतराइयां थां थां ते जाहिर करदे ने, इन्हां चतराइयां दे नाल ये ताला नहीं खुलण लगा और दरवाजा बंद रहेगा। और आत्म प्रकाश तक पहुंचना बड़ी औखी गल होवेगी। साहिब कहंदे ने ये कुंजी गुरु कोल है। भगत नामदेव जी महाराज गुरु नूं धोबी भी कहंदे ने। धोबी धोवे बिरह बिराता, राम नाम वाका मन राता। धोबी दा कम है कपड़े धो देना, साफ कर देना। गुरु का कम है हिरदा शुद्ध कर देना, मन साफ कर देना, मन की सारी मैल कट देनी। ये गुरु का कम है। फिर साहब कहते ने गुरु वैद भी है। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुक देवे, काटे जम की फंदा। वो जमा दे फंदे कट देंदा, विपता और अंदरूनी कलेश नूं मार देंदा है। हरि नाम की औषधि दे के इस वास्ते वैद है, गुरु वैद है। हुण निक्की जी मैं बेनती करा, गुरु एक जोत है। ये उदों प्रगट हो जाती उत्थे ज्योति जिथे हिरदा सन्मुख हो जाए। मनमुख ते सन्मुख दो शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब दे, जो गुरु दे सामने आ जाए। हुण सामने आना की है? गुर शब्द नूं मन लवे, गुर शब्द नूं अपने हिरदे च थां देवे, गुरु शब्द नूं टिकावे। मैनूं गल भुलदी नहीं, एक सज्जन दी तर्क आखण लगा, ज्ञानी जी सदियां तो हिंदुस्तान दे विच ते बाकी दी दुनिया दे विच पत्थर दी पूजा चलदी रही। चाहे इस्लाम है ते चाहे ईसाईयत है, चाहे बौद्धी ने, चाहे जैनी ने, चाहे सनातनी ने, किसी न किसी रूप में सारे पत्थरां नूं पूजी जांदे ने। कोई कबरां नूं पूजी जांदा है, कोई मज़ारां नूं पूजी जांदा है,
कोई मੱਠਾ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ है, कोई मूर्तियां ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ है, सब पत्थर ही पत्थर है। मैनू कहने लगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ए वाक बड़े क्रांतिकारी सन के जागत जोत जपै निस बासर एक बिना मन नैक न आने। पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न माने। भूल के भी मड़ी नू मठ नू कबर नू न मने ते जागदी जोग दा पुजारी होवे। वो कहने लगा बदकिस्मती यह है कि सारा जगत पत्थर नू पूज रहा है ते सिख जगत कागज नू पूज रहा है। ते उहदे शब्द सन। कहने लगा पत्थर जड़ है, कागज जड़ है। पत्थर ठोस है, कागज भी अपनी थां ते अचेत है। कहंदा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की गल खो गई आसमान दे विच, गुरु नानक दे बोल खो गए। सनातनी पत्थरां दी परिक्रमा कर रहा है, जैनी ते बोधी पत्थरां दे अगों मत्था टेक रहे ने। संगे मरमर दियां बणियां होईयां कबरां दे अगों मुसलमान मत्था पे टेकदे ने। ईसाई भी मूर्तियां दे अगों झुक रहा जो पत्थर दियां बणियां ने। कहने लगे इस नवे धर्म तो जिसनों जन्म गुरु नानक देव जी महाराज ने दिता सी, बड़ियां उम्मीदां सन, बड़ियां आसां सन, पर यह भी कागज की परिक्रमा विच लग गया। इन्हें कागज नूं सब कुछ मन लिया और ये बोल अपनी तरफों बड़े पायदार ढंग नाल उसने पेश किए सन। गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे उदों मैं कथा कर रहा सी। मैं उसनूं कहा मित्रा बहुत बड़ा भरम भुलेखा है संसार दे विच भी हो सकता है, थोड़ा जिहा कुछ सिख जगत दे विच भी होवे। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियां कुछ पंक्तियां इस भरम भुलेखे नूं दूर कर देंदियां। एक पंक्ति मैं थोड़े सामने भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज दी रखा। वो कहंदे ने तरतार अपवित्र कर मानिए रे जैसे कागरा कर तो विचारन। भी कागज दी विचार करिए तो रविदास जी कहंदे ने कागज कोई पूजनीक नहीं है, कोई महान नहीं है। उन्हां दिनां विच बनदा सी ताड़ी दे दरख्त तो हिंदुस्तान विच। ताड़ी दा दरख्त मौजूद है अजकल भी हिंदुस्तान विच बहुत है। उहदे चों ताड़ी निकलदी, एक रस निकलदा है जिहदे च नशा बिल्कुल हू बहु शराब वर्गा हुंदा है। ये ताड़ी ठेकियां ते विकदी हिंदुस्तान विच। बिहार, बंगाल, यूपी, उड़ीसा ते मध्य भारत विच ये दरख्त बहुत है, बहुत तादाद विच पाया जाता है, खजूर की तरह आउंदा है। इहदे चों निकलिया होया रस उस विच कुदरती नशा है। प्राचीन संतां ने, ऋषियां ने, मुनियां ने कह दिता सी बे इस दरख्त के थल्ले बैठना भी नहीं, ये दरख्त अपवित्र है, ये बंदे नूं बेहोश कर देंदा है। हर तरह की खुल देण वाले मजहबां ने भी शराब नूं वंडिया है। मुहम्मद साहब ने भी कह दिता हराम है, बाकी सारी खुल कर दी वे पुरुष 4 शादियां भी कर सकता है। जिस जिस ढंग की खुल दी है उस खुल नूं देख के हैरानगी होती है, लेकिन शराब नूं उसने भी हराम कह दिता। बई गऊ भी खा सकता है, उठ भी खा सकता है, मझ भी खा सकता है, सब तरह की खुल देण वाला एक पुरुष कहता शराब हराम है। कारण शराब पींदियां मनुख बेहोश होंदा है ते जैसे जैसे बेहोशी वधदी है, अचेतपना वधदा है, मनुख दे अंदर ईश्वर नूं चिंतन करन दे जिहड़े आसार ने वो खत्म हो जाते हैं, आज़ा खत्म हो जाते हैं। इस वास्ते हो सकता है दुराचारी तो दुराचारी मनुख भी, ठग तो ठग बंदा भी शायद सुधर के परमात्मा तक पहुंच जाए, पर शराबी शराब पींदा ही जाए, पींदा जाए, उसकी कोई संभावना नहीं। इतनी मैं अर्ज करते हैं क्योंकि बेहोशी उसकी वधदी है। मैनू कोई श्लोक सुभावक याद आ गए जब मैं निर्मले महात्मा को गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अर्थ पढ़ता सी। उन्होंने मैनू एक प्राचीन बोल नोट कराए सन। बीजिया कलपंत एक अंच 10 कलपंत नागनी,
ਬਾਰਨੀ ਸਾਂਸਰ ਕਲਪੰਤ ਧੂਮਰ ਪਾਨ ਅਸੰਖਿਆਨ ਵਿਦਿਅਤੇ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਚੋਂ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਦਮ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੰਗ ਨੂੰ। ਬੀਜਿਆ ਕਲਪੰਤ ਏਕ ਅੰਚ। ਜੋ ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਨਮ ਖੁਆਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਭੰਗ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਚੇਤਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਬੀਜਿਆ ਕਲਪੰਤ ਏਕ ਅੰਚ 10 ਕਲਪੰਤ ਨਾਗਨੇ। ਨਾਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫੀਮ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਜਨਮ ਤੱਕ ਮੂਰਖ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਅਚੇਤ ਰਹੇਗਾ, 10 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਕੁਬੱਡ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਅਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇਗਾ। 10 ਕਲਪੰਤ ਨਾਗਨੇ ਵਾਰਨੀ ਸਹੰਸਰ ਕਲਪੰਤ। ਵਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹੰਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਮੂਰਖ ਰਹੇਗਾ। ਧੂਮਰਪਾਨ ਸੰਖਿਆਨ ਵਿਦਿਆ ਤੇ। ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਕੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਮੂਰਖ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਕੁਬੱਡ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਅਚੇਤ ਰਹੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਭੰਡਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ, ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਇਤਨੇ ਨਾਦਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਤਨੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਚੇਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਚੇਤਪਣਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਰਨੀ ਸਹੰਸਰ ਕਲਪੰਤ ਧੂਮਰਪਾਨ ਅਸੰਖਿਆਨ ਵਿਦਿਆ ਤੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5-10 ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਿੜਕਾਂ। ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰਾਮ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਇਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੂਰ ਗਿਲਮਾ ਇਵਜ਼ੇ ਤਾਇਤ मैं ना मानूंगा इन्हीं बातों से ऐ वाइज ज़ईफ ईमान होता है। इकबाल भी कहता है ऐ मौलवी जिहड़ी जन्नत तू मेरे सामने रखदा पिया, अगर ये बिना नमाज पढ़िया भी मैनू मिले, मैनू कबूल नहीं, मैनू प्रवान नहीं। इते ईमान कमजोर होंदा है, इते धर्म कमजोर होंदा है। बई उत्थे अंगूरी शराब दे चश्मे ने, उत्थे हूरां ने, कहंदा यही कुछ नमाज नाल मिलदा है ते मैनू नमाज पढ़न दी लोड़ ही नहीं। इते धर्म कमजोर होंदा है। गरज के सियाणे जिहड़े ने वो इस चीज नूं भंडदे ने बई नहीं, ये बेहोश कर दी है, बंदे नूं अचेत कर देंदी है। और वो सिलसिला जिहदे नाल बंदा रब दा नां जप सकदा है, प्रभु दा चिंतन कर सकदा है, वो सारे दा सारा जिहड़ा सिलसिला है अचेत हो जाता है। तो मैं अर्ज करा जिहड़ा ताड़ी दा दरख्त है, इहदे च जिहड़ा एक रस निकलदा है, ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀ ਹੈ। तो भगत रविदास जी कहते ने कर तार अपवित्र कर मानी रे। ताड़ी दा दरख्त अपवित्र करके मनिया जाता, अपवित्र है। शास्त्रकार इतना वर्जित कर देन बई इहदे थल्ले भी ना बैठो, इस दरख्त दे इहदे कोलों भी ना लंघो, इहदी हवा दे च भी बेहोशी है, इहदी हवा दे च भी कोई नशा है, इहदे कोल भी ना बैठो। कर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारन। लेकिन पुराना कागज इसे ताड़ी दे दरख्त तो बनता सी, इनू कट के सुका के
ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰਾਦੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ। ਇਹਦੇ ਲੱਕੜ ਛਿਲਕਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਕਾਗਜ਼ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਦੇ ਬੁਰਾਦੇ ਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-6 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਮਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬੁਰਾਦੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦਰਖਤ ਪੂਜਨੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਤਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਏ ਰੇ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਜਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਭਗੌਤ ਲਿਖੀਏ ਤੈਂ ਉਪਰ ਪੂਜੀਏ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਸ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਜਦ ਭਗਵਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, 1430 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ, ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ, ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਨਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਂ ਅੱਖਰ ਖੋ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੌਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ? ਜੇ ਕਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ? ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਤਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਘੜੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਤਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਧਰਿਆਇਆ ਹੈ, ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਚ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ? ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਤੱਕ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ। ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ। ਦੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਰਖਤ ਦਿਸ ਪਏ, ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦਰਖਤ ਕਿਧਰੇ ਦਿਸ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਖਲਿਸਤਾਨ। ਬਈ ਤੇ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਦਰਖਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ।
तो उसकी कुछ उम्मीद बर आई, वो तिखा चलन लग पिया भी पानी मिलेगा। पहुंच गया दरख्तां दे कोल, उत्थे 2 घड़े पए सन। खुश हो गया भी प्राण बच गए। उन्हें घड़े का ढक्कन चुकिया, घड़ा खाली, पानी है ही नहीं सी। मायूस हो गया। फिर दूसरे घड़े का ढक्कन चुकिया, उत्थे पानी है सी। उन्हें रज के पीता, अपनी प्यास बुझाई। हुण सवाल पैदा होंदा है, उहदी प्यास घड़े ने बुझाई कि पानी ने? प्यास पानी नाल बुझदी है, चाहे वह घड़े दे च होवे, चाहे बोतल दे च होवे, चाहे दरिया दे च होवे, चाहे सरोवर दे च होवे, चाहे पानी खूह दे च होवे। प्यास पानी नाल बुझेगी, घड़े नाल नहीं। एक बंदा कहता मैं दरिया तो अपनी प्यास बुझाई है, कित्थे दरिया दे च पानी ना होवे, सुके दरिया भी ते हुंदे ने, फिर किस तरह प्यास बुझाओगे? एक कहता मैं बोतल तो अपनी प्यास बुझाई है, बोतल दे च पानी ना होवे, किस तरह बुझाएगा? कच नाल थोड़ी प्यास बुझदी है। प्यास पानी तो बुझेगी। आत्मक शांति बंदे नूं ज्ञान तो मिलती है। ये ज्ञान चाहे दीवारां ते लिखिया होवे, चाहे कागज ते लिखिया होवे, चाहे मनुख दे हिरदे च लिखिया होवे, आत्मक शांति ज्ञान तो मिलती है। सत्कार है उस दीवार दा जिथे अखर लिखे सन, सत्कार है उस कागज दा जिथे अखर लिखे सन, सत्कार है उस हिरदे दा जिथों निकलिया सी। लेकिन हुण दीवार ये आख देवे मैं ही पानी हाँ, घड़ा ये आख देवे मैं पानी हाँ, तो गल नहीं बनेगी। घड़े नाल प्यास नहीं बुझदी, पानी नाल प्यास बुझदी है। तो उपदेश नाल हिरदा बदलदा है, उपदेशक नाल नहीं। ते जे हिरदे दे विच उपदेश नूं थां देनी है तो फिर उपदेश वड्डा है, उपदेशक छोटा है। सुन उपदेश हिरदे बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। साहब कहंदे ने मन इच्छत फल लै लो, उपदेश नूं हिरदे च थां दिओ, गल मुकाओ बाकी। ते जिस वक्त उपदेश नूं बंदा हिरदे च थां दिंदा है, हिरदे च चानना हो जाता है, हिरदे च प्रकाश हो जाता है, हिरदे च नूर हो जाता है। बाहर दी दुनिया दे च रोशनी असी सूरज तो लवांगे, अंदर दी दुनिया दे च रोशनी असी गुरशबद तो लवांगे। इस तो ही मिलेगी। इस तो बिना ये नूर लेना बड़ी औखी गल है, ये चानना लेना बड़ी औखी गल है। गालबन 4 साल पहले की गल है, सुभाविक गल चल पई। दिल्ली रामलीला ग्राउंड दे च आ निरंकारी गुरु नूं किधरे धन नाल तोलिया गए तराजू ते तराजू दे ते पंक्ति लिखी गई गुरु ग्रंथ साहब दी, आपे कंडा तोल तुराजी आपे तोलन हारा। ये पंक्ति लिखी हुई सी, इसदियां फोटोआं छपियां ने बकायदा गुरुद्वारा गजट दे श्रोमणी कमेटी ने छापी। और जिन्हां दिनां च ये वाकया हो रहा सी, उन्हां दिनां च मैं गुरुद्वारा सीसगंज साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के गुरपुरब के संबंध में आया होया सी, उत्थे हाजरी भर रहा सी। और ये सारा प्रोग्राम टीवी ते भी नशर होना सी और चारों पासे थां थां ते पोस्टर भी लगे हुए बहुत वड्डे भी कल नूं इस गुरु नूं नोटां दे नाल सोने दे नाल तोलिया जाएगा। कुदरती गल है कि मनुख दे जहन दे उत्ते धन दा बहुत वड्डा प्रभाव है। सियाणे कहंदे कबीर महात्मा बुद्ध नालों बिल्कुल घट नहीं सी, रविदास स्वामी महावीर नालों 1 इंच भी पिछे नहीं है, बाबा फरीद सदना ते सैन कृष्ण दी गीता नालों पिछे नहीं ने, राम दे बोलां नालों पिछे नहीं। पर हिंदुस्तान दे जितनी गल राम दी होई, जितनी कृष्ण दी होई, उतनी रविदास दी नहीं बन सकी, उतनी कबीर दी ना बन सकी। जितनी गल महात्मा बुद्ध दी होई, स्वामी महावीर दी होई, उतनी गल सदने दी नहीं बन सकी, सैन दी नहीं बन सकी, त्रिलोचन दी नहीं बन सकी। जे गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज इन्हां महापुरखां दी बाणी संभाल के ना रखदे कि मैं करनी जगत विच खो गई सी फिर। क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देखिया श्री नामदेव जी महाराज का 600 साला पुरब मनाया महाराज मरठे लोगों ने, और गवर्नमेंट पद्धर ते मनाया गया। महाराष्ट्र की जिहड़ी गवर्नमेंट है उसने अपने पद्धर ते बहुत लंबा चौड़ा खर्च करके भगत नामदेव जी महाराज का जन्मदिन मनाया, क्योंकि भगत नामदेव जी महाराज महाराष्ट्रियन सन। तो कुदरती गल श्री गुरु सिंह सभा बंबई नूं भी मदौ किया गया भी तुसी भी शामिल होवो भगत नामदेव जी महाराज के जन्मदिन विच। तो सुभाविक दास नूं बुलाया, बहुत सारे मरठे सज्जण बैठे, बहुत सारे सिंह बैठे।
महाराष्ट्रियन लोगों ਦੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਜੈਸੇ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਂ 4-5 ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਇਹ ਦੌਲਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਕਬੂਲਿਆ। तो मैं अर्ज करा, जितनी गल महात्मा बुद्ध दी ते स्वामी महावीर दी बनी, नामदेव दी नहीं बन सकी, सदना सैन दी ना बन सकी। पता है क्यों? कि आम बंदा धन तो ही प्रभावित होता है। राम राजा सी, श्री कृष्ण द्वारका दे राजा सन, महात्मा बुद्ध राजकुमार सी, राजे दा लड़का सी, स्वामी महावीर दा वड्डा भरा राजा सी, राजघराने चो आया। तो मनुख दे उत्ते धन का बड़ा प्रभाव, भी लै राजा होंदियां होया संत है, राजा होंदियां होया भिक्षु है, राजकुमार होंदियां होया तपीश्वर है। इस गल का असर कबूल किया। कबीर दी जब गल चली तो लोगों ने कह दिता जुलाया ही है, और की है। लोग ताने मारते सन, जुलाया ही है और की है। और खुद कहते कबीर, कबीर मेरी जात को सब कोई हंसने हा, बलहारी इस जात को जै जप्यो सिरजनहार। लोकी ते मेरी जात का मजाक उड़ाते हैं। रविदास भी कहते हैं कि मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा। लोकी कहते हैं मेरी जात बड़ी नीवी है, मैं जात करके बड़ा नीवा। तो लोकी अंदाजा कर लेंदे सन की है, जुतियां ही गंढदा पिया चौक दे चोर की है, ये जुलाहा है और की है, वो सदना कसाई ते सी होर की है। तो धनवान ये पुरुष नहीं सन। आम मनुख धन का असर कबूल करता है तो राम ते अवतार बन गया, राम ते संत करके पूजया गया, श्री कृष्ण भी संत करके पूजे गए, महात्मा बुद्धि भी बड़ी चर्चा चली, सदने नु थां नहीं मिली, कबीर नु थां ना मिली, नामदेव नु थां नहीं मिली। सियाणे ब्रह्म ज्ञानी पुरुष कहते ने कबीर नामदेव महात्मा बुद्ध तो 1 इंच भी पिछे नहीं ने। कृष्ण दी गीता दे फिलसफे तो भगत नामदेव दे बोल पिछे नहीं ने, बड़े कीमती बोल ने। पर चूंकि बंदे आम इस ढंग का अंदाजा लाते हैं कि धनवान होके संत बनया है, तो फिर उसकी महिमा बड़ी हो जाती है। गरीब घरानियां दे ये पुरुष है, इन्हां दे बोलां दी कदर आम दुनियादार बंदियां ने नहीं पाई। ते करीबन जिहड़ी दुनिया की कदर करने वाले मनुख सन, कोई उन्हां अवतारां दे आले दुआले खड़े हुए, उन्हां अवतारां दे बचन नहीं मने। ये नहीं समझना चाहिए कि हिंदू जगत ने कृष्ण की गीता नूं मन लिया, नहीं, वो कृष्ण नाल जरूर जुड़े ने, कृष्ण की गीता नाल नहीं जुड़े। उन्हां दी कृष्ण लीला वेखो, नाच गाना ही हो रहा और कुछ नहीं, नचण कुदण मन का चाओ, नानक जिन मन भाव ते ना मन भाव। रास लीला हो रही है, राधा नच रही है, कृष्ण जी नच रहे हैं, ग्वाले नचाए जा रहे हैं। जद गए मेरे पातशाह बिंद्राबन दे उपदेश देने वास्ते, तो सारे लोग आके कहने लगे महाराज चलो रास पै रही है, कृष्ण लीला हो रही है, वेखो। भादरों के दिन सन, ते भादरों के दिनों मथुरा बिंद्राबन रास लीला चलती है। तो वेखो साहब कहने लगे कि वेख रहे हैं असी, और सिर्फ भादरों के महीने च नहीं वेखते सी, 12 महीने वेखते हैं, हर वक्त वेखते हैं। मरदाना संगीत का शौकीन, राग का शौकीन कहने लगा पातशाह जब इतने लोग कहते तरले लेंदे, चलिए कोई संगीत दियां धुनां ही सुनांगे, कोई नवी गल करनगे संगीत की। साहब कहने लगे संगीत के भांडे उत्थे सखने ने, विचे कुछ नहीं। संगीत एक सोने का भांडा है, बर्तन है, तो बंदा 4 दिन का भुखा होवे ते सोने के भांडे अगों कर दो, भुख मिटेगी। भांडिया च कुछ चाहिए, भांडिया च भोजन चाहिए। साहब कहने लगे मरदाने उत्थे संगीत सखना है, संगीत दे च रब दा नां कोई नहीं, प्रभु की बंदगी कोई नहीं, सखने भांडे ने।
ਕਰੀਬਨ ਜਗਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਣੇ ਭਾਂਡੇ ਸਨ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੌਗਾਤ ਪਾਈ, ਕੁਝ ਦੌਲਤ ਪਾਈ। ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ 8 ਪਹਿਰ ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਾਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਬਿੰਦਰਾਬੰਦ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਸੱਬੇ ਗੋਪੀਆਂ, ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਰਦਨ, ਵਰਤਣ ਸਗਲ ਜੰਜਾਰ। ਸੂਰਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਧਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 60 ਘੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨੱਚ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਨੱਚ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਨੱਚ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੌਥਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਲੇ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਰਾਧਿਕਾ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹ ਵੀ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਧਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜੋਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਜੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਜੇ ਨਾਚ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੰਦਰ ਨਾਚ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾ ਨਾਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾ ਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੇ ਆਵਤ ਲਾ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਧਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਧਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਪੂਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਬਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਲਹਾਮ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੂੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤੋ ਜਿਤਨੇ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਨਿਕਲਦਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਇਆ ਵਾਕ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੁਲਾਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਛੀਂਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਸਾਈ ਸੀ ਸਦਣਾ, ਔਰ ਕੀ ਸੀ? ਗਰੀਬ ਸਨ, ਨਿਰਧਨ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਨਰ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਮਿਟਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਗਾਣਗੇ, ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ। ਖੈਰ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ
जद विचारधारा चली उस तर्कबाज नाल ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤਰਾਜ਼ੂ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਧਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਉਹ ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤੁਰਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਆਸਰਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਖੈਰ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਔਰ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਨੋਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰੰਸੀ ਔਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮਹਿਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ 2-4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਕੜੀ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਗਊ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੱਝ ਲੈ ਲਈ 2 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਊਠ ਲਿਆਂਦਾ 4 ਊਠ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਲਿਆਂਦਾ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 8 ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਲਿਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸਤੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਸੀ ਜਦ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਸਤੂ ਹੀ ਧਨ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਧਨ ਸੀ ਵਸਤੂ ਧਨ ਸੀ ਔਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਮੇਵਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਛਾਬੇ 'ਚ ਦਾਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਦੂਜੇ ਛਾਬੇ 'ਚ ਅਖਰੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਬਦਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸਤੂ ਇਹ ਆਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਕੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਛਾਬੇ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਛਾਬੇ ਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੋਟ ਸਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਸੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਨੋਟ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਲੱਖ 2 ਪਲੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕੜੀ ਨਾਲ ਤੁਲ ਗਿਆ 2 ਪਲੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਤੂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਲੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਾਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਫਰੇਬ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 9 ਲੱਖ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ
और बड़ी चर्चा सी अखबारां च, लोग इस गल की बड़ी महिमा पे जाहिर करते सन थां थां दे उत्ते भी अज गुरु साडा तोलिया गया, धन दे नाल तोलिया गया। मैं उन्होंने कहा भी नेहरू नूं सोने नाल तोलिया गया सी, वो सोना 50 लाख तो भी ज्यादा दा सी जब तोलिया गया सी। शास्त्री नूं सोने नाल तोलिया गया सी मद्रास विच, वो भी 50-60 लाख तो ज्यादा दा सोना सी। फिर तेरा गुरु की उसके सामने कुछ भी नहीं, गल खत्म हो गई, सिलसिला खत्म हो गया, जवाब नहीं बनया उसके को। तो खैर भगत रविदास जी महाराज गल खोल देने, तरतार अपवित्र कर मानिए रे जैसे कागरा करत विचारंग, भगत भगवत लिखे तै ऊपरे पूजिए कर नमस्कार। अपवित्र कागज के उत्ते जब भगवत की महिमा लिख दी जाती है, मस्तक झुक जाता है, मनुख सजदा करता है। ज्ञान के पुजारियां सी, कागज के नहीं। अखबार पढ़ते हैं चुक के परे सुट देंगे हैं, अगर कागज के पुजारियां तो उन्होंने कोई नहीं मत्था पे टेकते, गलियां च लुलदा पिया थां थां ते कागज, कौन मत्था टेकता है? नहीं, असी शब्द के पुजारी, ज्ञान के पुजारी हैं। जिस दिन पहला प्रकाश होया है उस दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे ये महाबोल सन, बड़े कीमती। आप दा फरमान सी, सतगुर के शरीर हैं जो सब थान समय सब ना दरसै हैं। मेरा जिहड़ा शरीर है ये दर्शन तुसी सारी थां ते नहीं कर सकते जिन्हों तुसी सतगुर कहंदे। ये एक शहर दे च है, दूजे शहर दे च नहीं, और ये अज है ते कल नहीं। सतगुर के शरीर हैं जो, भाई साहब भाई संतोख सिंह ने जो कुछ लिखे है मैं पढ़ के थानू सरवण करा रहा। सतगुर के शरीर हैं जो सब थान समय सब ना दरसै हैं, ग्रंथ हृदा गुर को एहो जानो उत्तम है सब काल रहे हैं। मेरे स्वरूप ते या ते है दीरघ साहिब जान अदायद कहो। दीरघ कहने ने वड्डे नो, मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना, मैं अज हां ते कल नहीं, मैं एक शहर विच हां ते दूजे शहर विच नहीं। ये शब्द जुगो जुग अटल रहेगा, हर थां ते रहेगा, हर शहर विच रहेगा। जंगल विच बैठे मनुख ने जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिता है, गुरु मेरे संग सदा है नाले गुरु कोल है। और की सफर विच है बंदा कि जाप साहब के बोल आरंभ हो गए ने, गुरु गोबिंद सिंह जी कोल बैठे, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सदा नाल हर वक्त संग रहने वाला गुरु चाहिए। एक ही गुरु दिल्ली बैठा होवे, विपता इत्थे पै जाए कि किस तरह करांगे, फिर वो किस तरह बोड़ेगा। ते दूजा का है सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए, एको सिमरो नानका जो जल थल रिया समाए। जिदा जन्म है उदा मरण भी है। सिख जगत की एकता बनी हुई है गुरु ग्रंथ साहब के आसरे ते, पूरी ताकत लग रही है मनमुखां दी, दुष्टां दी, और बहुत वड्डी राजनीतिक ताकत भी लग रही है कि किसी तरीके नाल भी गुरु ग्रंथ साहब के मुकाबले ते 5-7 बंदे होर खड़े कर दो, इस कौम नूं खेरू खेरू करो। एक राजनीतिक तौर पर बहुत वड्डा हमला गालबन 30-40 सालों तो हो रहा है, और उन्होंने एक गल दिस पई है कि इन्हां दी एकता भंग हो सकती है, तुसीं 4-5 गुरु बना छड्डो। तो लोकी एक एक कदम करके गुरु बनने की कोशिश करते हैं। अज थानू शब्द की गल सुनाते ने, कल कहते हैं मूर्ति, शब्द एक पासे मूर्ति, हुण मूर्ति च ध्यान जोड़ो, परसों फिर अपनी मूर्ति अगों रखते हैं। इस तरह का सिलसिला भी है, यही सहजे सहजे फिर गुरु बन जाते हैं। इत्थों ही मनुख शब्द नालों टुट जाता है। और इस वक्त 13वें 14वें गुरु का तो दावा नामधारी कर ही रहना। अरदास है उत्थे 13-14वां गुरु दी, मेरी गुरु गोबिंद सिंह जी तक, गुरु ग्रंथ साहब तक समाप्त नहीं की जाती। तो गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु ग्रंथ साहब नहीं कहते, ग्रंथ साहब कहते, गुरु तो वह है उन्हों का, बाकी तो ग्रंथ साहब ने। इस तरह के जिहड़े पुरुष ने उन्होंने अज भी करीबन करीबन भारत सरकार तो बड़ी तकवीयत मिलती है, और जब भी कभी कौमी मसला हो जाए इन्होंने कभी साथ नहीं दिता। सब स्पष्ट है, तुसीं 30-40 साल का इतिहास पढ़ लो, इन्हां 3-4 लहरां दे चों किसी ने साथ नहीं दिता, और इस कारण करके कौम हारदी रही। और स्पष्ट है कि जिहड़ी भी चीज़ आले दुआले के प्रांतां च बनाई गई, डैम बनाए गए, उत्थों के सूबियां के हवाले कर दिते गए। पंजाब दे डैम बनाया गया, भारत सरकार का कंट्रोल। गड्डियां चलाइया गई तरह तरह के तीर्थों के नाम से, कोई गोमती एक्सप्रैस है, कोई विश्वनाथ काशी एक्सप्रैस है, कोई जगन्नाथपुरी एक्सप्रैस है, सोमनाथ मेल भी चलती है। तमाम तीर्थों के नाम उत्ते रेलां चलदियां हिंदुस्तान दे। एक हुण होर नवीं रेल इस 1 अक्तूबर तो चलनी है, ख्वाजा गरीब नवाज एक्सप्रैस, दिल्ली तो अजमेर तक।
ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚਲੇਗੀ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰੇਲ ਚਲੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਗੱਡੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹਰੀ ਮੰਦਰ, ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 5-7 ਫਰਦ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਛੀਂਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਹਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਮਾਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਸਾਈ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਜੋੜੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੈ और कुछ नहीं है। और सिख ही हो अपने मन को ये लालच हो गुण तोय उचरो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपना तारुफ करांदे ने, मैं कौन हाँ। और सिख ही हो अपने मन को ये लालच हो गुण तो उचरो। ये अकाल पुरख मन करके मैं तेरा सिख हाँ, तेरी सिखिया दे नाल अपनी जिंदगी नूं तोड़न वाला, इस सिख तो बिना मैं और कुछ भी नहीं। और सिख ही हो अपने मन को ये लालच हो गुण तोय उचरो। ये क्रांतिकारी सतगुरां दे बोल ने, बचन ने। और सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। जिथे तुसी शब्द का पाठ करो, सदा अंग संग ये थोड़े नाल है। गुरु मेरे संग सदा है नाल। गुरु का बचन बसे जी नाले। बचन अगर जी दे नाल है, गुरु जी दे नाल है। जिथे तुसी जाओगे नाल है। जल नहीं डोबे तस्कर नहीं लेवे, भाए न साके जाले। अग नहीं जला सकती, चोर नहीं चुरा सकता, कोई डाका नहीं पै सकता इस धन दे ते नाल है। तो इस गुरु का आसरा तुसी हर वक्त पकड़ सकते हो। गुरु अर्जन देव जी महाराज का हुक्म, मेरे स्वरूप ते याते है दीरग, मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना। तो हुण वो वड्डे ने वडियाई आप जाहिर करनी सी, तो सतगुरां ने मत्था टेकिया ते जद सतगुरां नूं कहण लगे बैठो आप ताबे ते, महाराज कहण लगे नहीं, ये पोथी परमेश्वर का स्थान, इत्थे साक्षात परमेश्वर का स्थान है। मैं ताबे ते बैठ गया। लोगों ने जिहड़ा मत्था भी टेकना है अंदरों भावना नाल मैनू टेकना है, नहीं जिसनों मैं मत्था टेके उसे नूं सारे मत्था टेको। ताबे ते बाबा बुढ़ा जी नूं बिठाया, आप नहीं बैठे। इतिहास है, स्पष्ट इतिहास है। और हुक्म कीता मेरे स्वरूप ते या ते है दीरग, साहिब जान अदायब कह। मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना। पूजो चंदन केसर कोकर, धूप दिखाए के फूल चढ़े। पूजा करनी है तुसी शब्द दी। इस वास्ते स्पष्ट कह दिता कि शरीर दे दर्शन करने ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साफ कह दिता, दीदार खालसे दा परचा शब्द दा। दीदार करने ने मेरे शरीर दे, तां गुरु पंथ दे दर्शन करना। मेरी आत्मा दे गुरजोत दे दर्शन करने ने, तां गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन करना। स्पष्ट कह दिता। ज्योति जोत जब सतगुरु समान लगे ने, उत्ते सिखा ने बेनती की सी, पातशाह कदी साडा दिल करे थोड़ा तन वेखना है, तो महाराज कहने लंबे चौड़े भटकण की लोड़ नहीं। सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले। सिख पंचों में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आसा। पंज रहत वानिए सिख जे किधरे मिल जान, रसना ते मूल मंत्र दा जाप होवे, हिरदे विच गुर मंत्र वसिया होवे, तन ते पंज ककार ने। साहब कहने निश्चय करके जानी अज मेरे शरीर दे ही दर्शन होए ने, किधरे भटकण की लोड़ नहीं, धक्के खाण की तैनूं लोड़ नहीं। कोई कहे ना शरीर तो बिना गल नहीं बनती, कह दिता करो दीदार खालसे दा परचा शब्द दा। सतगुरु ने हुक्म ऐसा किया। साडी गुरु पंथ की यह मर्यादा है, ये रड़कदी पई है बहुत सारे लोगों भी। इन्हां दी एकता बनी हुई है, इन्हां दा संगठन बनिया है, इन्हां दी ताकत बनी हुई है। और जब पिछले दिने
ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚਲੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਧੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਠੀਕ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਵਾਹ ਵਿਧੀ, ਨਾਮ ਸੰਕਰਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਉਂ? ਬਈ ਅਨੇਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਲਸਿਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ 11ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਮੇ ਗੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹਿਰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਖੱਪ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹਦੀਰ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਹਿ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। 5-10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਸੂਫੀਓ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੈਸਾ ਰਹਿਬਰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਮਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਗਜ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਕੋਈ 60 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਪਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਦ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚੀ ਤੇ ਆਪ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਰਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਰੱਬੀ ਜਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੇ ਪਿਆ, ਔਕੜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਿਖਮ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ तो रस्ते दियां कुछ परेशानियां बेचैन कर दियां ने। हाफिज कहंदा है मरादर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम। इस नज़म का जवाब दिता है नंद लाल ने। इतनी गल अर्ज करके मैं समाप्ति करांगा। ये नज़म हाफिज दी दीवाने हाफिज दी पहली नज़म है ते दूसरी नज़म जिस दे भाई साहब ने जवाब दिता है वो दीवाने गोया दी दूसरी नज़म है। वो दीवाने गोया ये दीवाने हाफिज। हाफिज कहंदा है ऐ खुदा तेरे रस्ते ते मैं चलते पिया पर नित दियां मुसीबतां। परिवार सहमत नहीं, संसार सहमत नहीं, चलन की समर्था नहीं, नित दियां पीड़ा। घर विच एक पुरुष किधरे रसक पैदा हो जाए परिवार नाल संबंध नहीं जुड़ेगा, औखे हो जाणगे परिवार वाले बाकी। क्योंकि हर एक दा अपना जीवन का पद्धर हुंदा है, उहदी सूरत अगे हो गई तो जिहड़े पिछे रह गए तालमेल बैठेगा नहीं। वो अगे चला गया उहदियां गल्लां कुछ अगे दियां हो जाणगे, जिहड़े पिछे रह गए उन्हां दियां गल्लां कुछ पिछे दियां होणगियां, तालमेल नहीं बैठेगा। इसे नूं सतगुरु कहंदे ने भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगतां करके घर विच जिहड़ा कलेश मच जांदा है वो दरअसल उसदे जिम्मेवार भगत नहीं, वो बंदे ने जो पिछे रह गए। भगत थोड़ा अगे चला गया, ओहदी गल ओहदा जीवन दा ढंग ओहदी शैली शब्दावली आम बंदियां नाल मेल नहीं खांदी। घर वाले औखे हो जांदे ने, समाज औखा हो जाता है, बिरादरी औखी हो जाती है, लोग निंदा करन लग पैंदे ने। एक भी किधरे रसक पैदा हो जाए, माड़ा पैदा हो जाए, घर दे विच बेईमान है, झूठा है, परिवार इतना औखा नहीं होता। ठग है, चोर है, तां भी मैं देखा है घर वाले इतने औखे नहीं। एक संत पैदा हो गया, रसक पैदा हो गया, भगत पैदा हो गया तो परिवार भी औखा हो जाता है, संसार भी औखा हो जाता है, पड़ोसी भी औखे हो जाते हैं, तरह तरह दी गल्लां चल पैंदियां, चेमेगोइयां चल पैंदियां। हाफिज कहंदा है ऐ खुदा मैं तेरे रस्ते ते चल पिया मरादर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चूं हरदम। तेरे रस्ते ते चल के अमन नसीब नहीं होया, सुख नहीं मिलया। चलना है बड़ा औखा, वाट बड़ी लंबेरी है। पुरसुलात का पंथ दुहेला संग न साथी गवन अकेला। मार्ग दे बड़े बड़े दृश्य खिंचे ने भगतां ने। तो हाफिज कहते हैं मैं चलदा चलदा जब थक जाना तो थोड़ा जिहा साजो समान नूं उतार के रस्ते च बैठ जाना भी चलो दम लईए। और दम लेना की हुंदा है भी चलो रोज नमाज पढ़दे अज ना ही सही। मनुख दे अंदर ख्याल आउंदा है रोज नितनेम करदे चलो अज ना ही सही, हुण दम ले लईए। रोज चलदे चलो अज ना ही सही, रोज माला फेरदे चलो अज ना ही सही, रोज वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप करते हैं चलो एक दो दिन ना ही सही। हाफिज कहते हैं इस तरह का मेरे अंदर ख्याल पैदा होता है मरादर मंजिले जाना। और यह ख्याल कभी बगौर मुताला करना अभ्यासियों के अंदर पैदा होता है। रोज जाते हैं गुरुद्वारे चलो ना ही सही, रोज पढ़ते हैं बाणी चलो अज ना ही सही, रोज जाप करते हैं चलो अज ना ही सही। कईयां दी जिंदगी ते रोज पैदा होता होगा और रोज रोज करके रह जाते हैं इस ख्याल दे नाल। मरादर मंजिले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमला। कहने जब मैं साजो समान सारा खिलेर के आराम करना चाहना तो जरस कहते ने घड़ियाल नूं, घड़ियाल वज पैंदा है। अरब देशां दे विच जिहड़े काफले चलते सन ना उठां दे 100-100 उठ इकट्ठे चलने, 50-50 उठ एक दूजे के पिछे बन के चलते सन। अजे भी हैं कुछ थोड़े बहुत। रस्ते च जिथे विश्राम करना हुंदा सी ना तो उठां तो ये माल सारा उतार लेंदे सन, रात आराम करते सन। फिर घड़ियाल वजदा सी, नगारा वजदा सी भी कूच करना है, चलना है, तो छेती छेती सारे साजो समान बन लेंदे सन, इंज उठां ते लद के फिर चल पैंदे सन। हाफिज कहंदा जद साजो समान उतार के जद मैं आराम करना चाहना तो जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमला। किधरे मौत दा घड़ियाल वज पैंदा है ते किसे दा जिंदगी दा कारवां कूच कर जांदा है। वो वजदा होया घड़ियाल मैनू कहंदा संभाल चल। दरअसल है ते ये घड़ियाल बहरे कन्नां नूं नहीं सुनाई देंदा। पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जान।
ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਘਰ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਣੀ ਹੈ। तो ये घड़ियाल है, सुचेत करता है भी खाली जाएगा और कुछ है नहीं। तो हाफिज कहते जब मौत का घड़ियाल वज पैंदा मेरे कन सुन लेंदे ने कोई बंदा चलाना कर गया, कोई जांदा रहा, तो कहते उदों फिर मैं वो खिंडिया होया समान फिर समेटदा, फिर खिंडे मन नूं फिर जोड़दा, फिर आलसी मन नूं समझांदा। ऐसा ही ना हो किधरे दम निकल जाए तो रस्ते च ही पाया टिकाणे ते पहुंचे ही नहीं, मंजिल ते पहुंचे ही नहीं। तो कहते मैं खिंडे साजो समान नूं फिर बन्नण दी कोशिश करदा। अगे चल के इसने बड़ा दुख रोया है। कहता है शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। इहदा पंजाबी अनुवाद किया है प्रिंसिपल गंगा सिंह ने। रात हनेरी घुमण घेरी पानी ठाठा मारे, ओ की जानन हाल असाडा जो रहंदे नदी किनारे। हाफिज कहता है एक ते रात बिल्कुल अंधेरी है, कहता मैं इबादत करदा ते पिया समझ कख कोई नहीं, खुदा खुदा करी जाना सूझ समझ आए कोई नहीं, तस्बीह फेरी जाना अल्लाह अल्लाह करी जाना समझ आए कोई नहीं, कुरान में पढ़ी जाना समझ मैनू है कोई नहीं, नमाज में पढ़ी जाना समझ मैनू है कोई नहीं, चल मैं पिया रास्ता दिखाई नहीं देता। शबे तारीक रात अंधेरी है, शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल। कहता जिस दरिया दे च मैं पैर पा बैठा उहदे च लहरां ने घुमण घेरियां ने, पारला कंडा मैनू दिखाई नहीं देता, नाल मेरे कोई है नहीं, रात अंधेरी है। ये जिक्र किया उसने अपनी अवस्था का। शबे तारीक बीमे मौज, इतना ना समझना एक बहुत वड्डी पीड़ा तो भी लंघना पैंदा कदी स्मारक ते कोई चलेगा। शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचो नहीं आयल, कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। हुण ओ बंदे मेरा हाल की जानन जेड़े इस रस्ते ते कदी चले ही नहीं, दरिया दे कंढे ते खड़े ने तमाशा पे वेखदे। कुजादा आनंद हाले मां, ओ मेरा हाल की जानना, ओ मेरी विपता नूं की समझन कि विपता की है। फरीद इन्हां विपतावां दा जिक्र करदे ने। चिंत खटोला वाण दुख बिरे विछावण लेप, ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। कुजादा आनंद हाले मां सुबुक साराने साहिला। मेरी इस विपता दा ओ बंदे की हाल जानन जिहड़े स्मारक ते चले ही नहीं, जिन्हां ने दरिया विच कदी पैर पाए नहीं, जिहड़े घुमण घेरियां च कदी फसे ही नहीं। हाफिज कहने नाल कोई नहीं, पारला कंडा दिखाई नहीं पिया देंदा। हुण इह विपता मैं किहनूं सुणावां। नंद लाल ने कहने ने इस नज़म नूं जदों पढ़िया ते इहदे नाल मुकाबले ते दूसरी नज़म लिखी आपने, और ईरान दे वासी नंद लाल दियां उन्हां गज़लां नूं पढ़ के दंग रह गए। यह गल वखरी है कि मजहबी तसुब ने उन्हां दे हिरदे सत्कार नहीं पैदा किया, पर अश कर उठे कि कोई ऐसा दिमाग भी है, कोई इस ढंग नाल भी सोचता है। हुण फिर मैं अर्ज करदिआं जिहड़े शैली शब्दावली नूं समझण वाले ने, पिंगल ते विश्राम नूं समझण वाले ने, कविता दी मस थोड़ी जिहां रखदे ने, उन्हां नूं पता चलेगा ये दोवें बोल इक्को ने, हाफिज ते नंद लाल दे। एक दे समस्या है, एक दे समाधान है, एक दे सवाल है, एक दे जवाब है। हाफिज कहंदा है पहली पंक्ति दे च कि मरादर मंजिल जाना चे अमनो ऐश चूं हरदम। नंद लाल दी पहली पंक्ति में थानू सरवण करावां। नंद लाल कहंदे ने मरादर मंजिल जाना हमा ऐशो हमा शादी। काफिया मिल रही है, शैली रवानी मिल रही है। नंद लाल कहंदे ने ऐ हाफिज जिस रस्ते ते मैं चलिया नित दियां खुशियां, नित दे शादियां ने, नित दा खेड़ा, नित दी मस्ती, तू केड़े रस्ते ते चल पे है? नित दा ही गम, नित दी विपता लै बैठा है, नित दा दुख लै बैठा है। रब दे मार्ग ते चलदे होया भी पिटदा जा रहे हैं, गिले करदा जा रहे हैं, शिकवे करदा जा रहे हैं। केड़ा रस्ता तू पकड़ लिया? मरादर मंजिल जाना हमा ऐशो हमा शादी, जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे महमला। नंदलाल हाफिज कहंदा है जरस फरियाद उम्मीदारद कि बरबंदेद महमला। मौत दा घड़ियाल वज पैंदा है ते खिंडिया होया समान मैं फिर बनना। हाफिज इंज कहंदा है। ते भाई साहब कहंदे ने जरस बेहूदा में नालद कुजा बंदे महमला।
ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਘੜਿਆਲ ਐਵੇਂ ਬੇਹੂਦਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗਠੜੀ ਬਨ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਦੀ ਖਿਲੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਕਦੀ ਖਿੰਡਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਨ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸਾਡੀ ਨਿਤ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਐ ਹਾਫਿਜ਼, ਤੈਨੂੰ ਗਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਘੜਿਆਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਖਿਲੇਰ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਸਮੇਟੇਗਾ, ਬੰਨੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖਿਲੇਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਨ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਜਰਸ ਬੇਹੂਦਾ ਵੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਘੜਿਆਲ ਬੇਹੂਦਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੌਤ ਬੇਹੂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਗਠੜੀ ਬਨ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੀ ਨਿਤ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਜਰਸ ਬੇਹੂਦਾ ਵੇ ਨਾਲ। ਕਿਤਨੇ ਇਹ ਪਾਇਦਾਰ ਰੱਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਲੈਲਾ ਤੇ ਮਜਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਰੁਤਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੋਤਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਨੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈਲਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਣਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗੋ ਅਜ਼ ਹਾਲ ਲੈਲੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਮਗੋ ਅਜ਼ ਹਾਲ ਲੈਲੀ ਬਾਦਲੇ ਸ਼ੌਰੀ ਦਾ ਐ ਗੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਏ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਮਜਨੂ ਮਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਮੇ ਸਾਜ਼ਤ। ਮਜਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਲੈਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਂਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮਜਨੂ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਜੁੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ। ਗੱਲ ਮਜਨੂ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਮਜਨੂ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਘੜਿਆਲ ਬੇਹੂਦਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਠੜੀ ਬਨ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਰਸ ਬੇਹੂਦਾ ਮੇ ਨਾਲ ਕੁਝਾ ਬੰਦੇ ਮਹਿਮਲਹਾ। ਅਗਾਂਹ ਚਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬੇ ਤਾਰੀਕ ਬੀਮੇ ਮੌਜ ਗਰਦਾ ਬੇਚੁਨੀ ਆਲ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ। ਪਾਰਲਾ ਕੰਡਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਰਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਦੁਬਦਾ ਦੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਬਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਧੇਰਾ। ਸ਼ਬੇ ਤਾਰੀਕ ਬੀਮੇ ਮੌਜ ਗਰਦਾ ਵੇਚੋ ਨਹੀਂ ਆਇਲ ਕੁਜਾਦਾ ਨਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਮਾਂ ਸੁਬੁਕ ਸਾਰਾਨੇ ਸਾਹਿਲਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਜਾਣਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਕਦੀ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਵਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲਾ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਵਦਾਇਨ ਬਬੀ ਦੀਦਾਰ ਪਾਕਿਸ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਦੀਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਲਾ ਕੰਡਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲਾ ਕੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਪਾਰਲੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਤ ਸਿਆਣੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਵਾਪਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਲਾ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਵਦਾਇਮ ਬੰਬੀ ਦੀਦਾਰ ਪਾਕਿਸ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚੀਏ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤੇ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਰਸ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਵਿਖੇ ਰਸ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਦਿਆਂ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਰਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਵਦਾਇਮ ਬਦੀ ਦੀ ਦਾਰੇ ਪਾਕਿਸ਼ਰਾ ਨਾ ਗਰਦਾ ਬੋ ਦਰੋਆ ਇਲ ਨਾ ਦਰਿਆਓ ਨਾ ਸਾਹਿਲਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਨਾ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਬਰ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਵਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲਾ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੈਥੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਨ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰ ਜੋਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲਾ ਕੰਡਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ ਦੁਬਦਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਖੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਚੱਲੇਗਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਾਦਰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਜਾਣਾ ਹਮਾ ਐਸ਼ੋ ਹਮਾ ਸ਼ਾਦੀ। ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਗਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਏਕਾ ਏਕੀ ਨੇਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਿਤ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਨਿਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰਜੋਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਕੱਲ ਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ਣ। 2 ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੱਲ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਾਲਬਨ 10 ਵਜੇ ਦਿਨ ਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ 2 ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਦ ਕਦੇ ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ। ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੋੜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜੇ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜੇ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਤੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭਣ। ਅੱਜ 13-14 ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 50 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 5-5 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ 100 ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 100 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ 11ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਔਰ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਮਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ, ਨਬੀ, ਅਵਤਾਰ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਧੇਰਾ, ਅੰਧਕਾਰ, ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਨਬੀ, ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ, ਅੱਛਾਈ, ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀਰੋ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਧੇਰਾ ਵੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਵਤਾਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮਾਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।